بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں بہنوں، یہ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ میں اس وقت حلقہ تلنگانہ کے احباب، جن میں خواتین بھی خاصی تعداد میں شامل ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں اور عید الفطر کے مناسبت سے اس کے موقع سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کورونا کی وبا کے دوران ہم میں سے بہت سے لوگ، جماعت کے ذمہ داران، جماعت کے ارکان اور کارکنان ہم سے وجودہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہمارے بہت سے احباب اور متعلقین اس وقت بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ خود میں بھی رمضان المبارک کی ابتدائی سے میں بھی کورونا کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عافیت عطا فرمائی۔ جماعت کے بہت بڑے حلقے سے جن کو بھی میری بیماری کی خبر ملی، انہوں نے ہمارے لیے دعا کی، جن میں کہ حلقہ تلنگانہ کے بھی بہت سے احباب شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوا احتیاط کے ساتھ ساتھ اپنے ان احباب کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور ایک نئی زندگی دی ہے۔ اس موقع پر بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد کریں، ان کا دکھ درد محسوس کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس وقت وہ جن آزمائشوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حل فرمائے اور ان سے انہیں نجات دے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس ایک فون آیا، ایک نوجوان نے فون کیا اور یہ کہا کہ میں فلسطین سے بول رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ غزہ سے ہیں؟ جی، اس نے بتایا کہ میرا نام صالح ہے اور میں غزہ سے بول رہا ہوں۔ میں نے وہاں کے حالات اس سے معلوم کیے تو انہوں نے جو باتیں بتائیں اس سے معلوم ہوا کہ اہل غزہ، اہل فلسطین جو ہیں، وہ ایمان و یقین سے بھرپور ہیں، انہیں ذرا بھی خوف نہیں ہے اور وہ پوری پامردی سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بلکہ اس نوجوان صالح نے تو خود ہمارے حالات پوچھے کہ ہم آپ کے یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کی ہمیں خبر ہوتی رہتی ہے اور آپ لوگ آج کل کن حالات سے دو چار ہیں۔ اصلاً وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو میڈیا کے ذریعے فلسطین کے بارے میں جو غلط خبریں عام کی جا رہی ہیں، تو وہ انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے فلسطین ناؤ کے نام سے۔ وہ اس گروپ میں مجھے شامل کرنا چاہ رہے تھے تاکہ اس کے ذریعے فلسطین کے بارے میں صحیح خبریں عام کی جا سکیں۔ تو ہمیں اس موقع پر اہل فلسطین کو بھی یاد کرنا چاہیے اور ان کے حق میں برابر دعا کرنی چاہیے۔ محترم بھائیوں بہنوں، جب ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ کھول دیتا ہے۔
कोरोना की वजह से जब फिजिकल मुलाकातों में दुश्वारी हुई तो अल्लाह ताला ने एक दूसरा रास्ता खोल दिया कि ये जूम या मीट या दूसरे वसाइल से बाहम मुलाकात की सूरत निकल आई। और इस तरह हम जो आम हालात में ईद मिलन या ईद मिलाप के जरिए जो पुराना फिजिकल किया करते थे, सब लोग इकट्ठा होते थे और खुशियों में आपस में शरीक होते थे। अगर ये कोरोना की वजह से ये हालात, ये हमारा इकट्ठा होना, आपस में एक दूसरे से मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो ये ऑनलाइन भी अल्लाह ताला ने बाहम मुलाकात की एक सूरत निकाल दी। अल्लाह ताला का इरशाद है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, आप नसीहत बयान कीजिए इसलिए कि नसीहत बयान करना और तज़कीर करना इससे अहले ईमान को फ़ायदा होता है। इस वक्त मैं बहुत इख्तिसार के साथ आप हजरात के सामने 3 बातों की तज़कीर करना चाहता हूँ। इन बातों का मुखातब सबसे पहले मैं खुद हूँ और जो बातें मैं अर्ज करूंगा उसका मुखातब हम में से हर एक है, और ये बातें सिर्फ और सिर्फ तज़कीर ही के तौर से अर्ज की जा रही हैं। सबसे पहली बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में हमारा जो रूहानी इर्तिक़ा हुआ है और क़ुर्ब इलाही की जो कैफियत पैदा हुई है, उसे हमें आइंदा दिनों में भी बाकी रखने की कोशिश करनी चाहिए। असलन साल के 12 महीनों में जो एक महीने में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, उसका मकसद यही है कि इस एक महीने में हम जो तरबियत हासिल करें, हमारा जो तज़किया हो, मुख्तलिफ आमाल की अंजाम दही के नतीजे में हमें अल्लाह ताला का जो कुर्ब हासिल हो, वो कैफियत साल के बाकी दिनों में भी मौजूद रहनी चाहिए। एक मिसाल से इसे मैं बयान करूंगा। हम किसी पहिए को घुमाएं, तेजी से घुमाएं, फिर उसे जमीन पर छोड़ दें तो वो बहुत दूर तक चला जाता है। पहले उसकी उसकी रफ्तार तेज होती है, फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार वो कम होती जाती है, यहाँ तक कि आखिर में वो एक जगह पहुंचकर वो गिर जाता है। या दूसरी मिसाल दें कि हम किस बैटरी की मिसाल लीजिए। मोबाइल में बैटरी होती है या और किसी मशीनरी में बैटरी होती है, वो फुल चार्ज हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करने के नतीजे में उसमें जो उसकी जो चार्जिंग होती है वो कम होती जाती है, यहाँ तक कि एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। तो रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ आमाल अंजाम देने के नतीजे में जो हमारे अंदरू में जो बैटरी चार्ज हुई है, उसका असर हम रमज़ानुल मुबारक के बाद भी दिखाई देते रहना चाहिए। मुख्तलिफ इबादात में रमज़ान की गैर मामूली अहमियत है। इससे हर फर्द अल्लाह ताला से करीब होता है और उसी अहमियत की वजह से रोजे के बारे में ये कहा गया है। अल्लाह ताला ही का इरशाद हदीस कुदसी में है, इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। हर अमल का अज्र अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है कि उस पर कितना अज्र मिलेगा, कम से कम कितना अज्र मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाता है सिवाय रोजे के कि बंदा रोजा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रखता है तो उसका अजर तो मैं दूंगा, और मैं कितना अजर दूंगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। रमज़ानुल मुबारक में हमने
मुख्तलिफ तरह की इबादत की है। हमने कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की है, हमने कुरान को समझने की कोशिश की है, हमने कुरान की तिलावत की नमाज से हट के भी की है और नमाज में भी की है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम किया है, हमने पाबंदी से तरावी की नमाजें अदा की हैं। उसके अलावा हमसे जो भी तौफीक हुई है, सहरी के वक्त उठकर हमने कुछ नवाफिल अदा किए हैं। हमने अस्कार और औरात का एहतमाम किया है, हमने अल्लाह ताला से दुआएं की हैं। ये सारे जो आमाल हैं वो बंदे को अल्लाह ताला से करीब करते हैं। तो हमें इन आमाल को रमज़ान के बाद भी आइंदा भी उसको जारी रखना है। अगर रमज़ान ख़त्म होते ही हमने इन तमाम आमाल से या इनमें से बेशतर आमाल से किनारा कशी अख्तियार कर ली, हमने वो आमाल छोड़ दिए, कुरान की तिलावत हमारी कम से कम हो गई, नवाफिल पढ़ने हमने कम से कम कर दिए, हमने तहज्जुद का एहतमाम बिल्कुल ख़त्म कर दिया या कम कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि हमने रमज़ान की तरबियत से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरी बात मैं यह करना चाहता हूं कि हमें मुसलमानों से ज़्यादा समाजी रवाबित बढ़ाने चाहिए। रमज़ान की एक तरबियत ये भी है कि वो दूसरे इंसानों की गमख्वारी का सबक सिखाता है। रमज़ान को कहा गया है शहरुल मुआसात, रमज़ान गमख्वारी और हमदर्दी का महीना है। बेशतर मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में अपनी ज़कात निकालते हैं, उनको अल्लाह ताला ने जो कुछ माल और दौलत से नवाजा है वो दूसरे बंदों तक वो देते हैं। हम अपने रिश्तेदारों की भी फिक्र करते हैं, उनका हम ख्याल रखते हैं, हर मुमकिन तरीके से उनकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। दूसरे इंसानों में खास तौर से रिश्तेदारों का मुकाम आता है, रिश्तेदारों का मर्तबा है। एक शख्स ने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार को मैं सदका करूं तो क्या मुझे उसका अजर मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हें उसका दोगुना अजर मिलेगा। सदक़तुन व सिला, एक अजर सदक़े का, दूसरा अजर सिला रहमी का। तो रमज़ान से जो हमने मुआसात, हमदर्दी, गमख्वारी और सिला रहमी का जो सबक हमने सीखा है, हमें आइंदा दिनों में, आइंदा महीनों में भी उसको जारी रखना चाहिए। मुसलमानों से हमारे रवाबित ज़्यादा से ज़्यादा इस्तवार हों। ऐसा न हो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ के नतीजे में और सिर्फ तहरीकी अहबाब रफ़क़ा के दरमियान ही रहने की वजह से आम मुसलमान ये समझने लगें कि ये लोग तो कुछ दूसरी तरह के लोग हैं, ये लोग तो अलग थलग रहते हैं, ये लोग तो दूसरे मुसलमानों को अपने से कमतर समझते हैं, ये लोग तो दूसरे मुसलमानों को खातिर में ही नहीं लाते। तो रमज़ान से हमने जो मुआसात का, हमदर्दी का, गमख्वारी का, दूसरे इंसानों के काम आने का जो सबक सीखा है, उसे हमें रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में भी अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बात मैं यह करना चाहता हूं कि हम सिर्फ अपने आप को मुसलमानों की खिदमत और मुसलमानों के लिए रिफाही काम अंजाम देने ही तक महदूद न रखें, बल्कि हम तमाम इंसानों के बेख्वा और हमदर्द बने। कोई किसी भी मजहब को मानने वाला हो, उसका मजहब उसके साथ हमारी हमदर्दी और गमख्वारी में रुकावट न बने। अगर वो इस्लाम पर उसका अकीदा नहीं है, वो अल्लाह को नहीं मानता, आखिरत पर उसका अकीदा नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबी नहीं मानता, तो ये उसका मसला है। अल्लाह ताला जिस तरह चाहेगा उससे निपटेगा।
لیکن سماجی تعلقات، انسانی تعلقات رکھنے میں ہمیں کسی طرح کی تفریق روا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہد ان العباد کلہم اخوہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تمام بندے اللہ کے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ہم کو اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت بہت واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، آیت نمبر 8 سورہ الممتحنہ۔ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ دو باتیں کہی گئی، ان تبروہم یعنی تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیک معاملہ کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ غمخواری کرو، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اور دوسرا لفظ ہے وہ تقسطوا الیہم، اس کے مفسرین نے دو معنی بتائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور دوسرے معنی یہ بتائے کہ ان کو کچھ دو، یعنی جب وہ مالی ضرورت کے محتاج ہوں تو ان کا مالی تعاون کرو، یہ سوچ کے کہ یہ تو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا بھید بھاؤ نہ پیش آؤ۔ محترم بھائیوں بہنوں، یہ کورونا کے جو حالات 1 سال سے ہیں، الحمدللہ جماعت اسلامی نے ان حالات میں بھرپور رفائی کام کیا ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ جماعت کے ارکان اور کارکنان نے حتی الامکان رفاہی خدمات انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مذہب سے اوپر اٹھ کر تمام انسانوں کی غمخواری کی ہے، مدد کی ہے، اور وہ برابر 1 سال سے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ میرے علم میں ہے کہ خاص طور سے حلقہ تلنگانہ اس معاملے میں بہت سرگرم ہے۔ رمضان کے کٹس کو تقسیم کرنا، دوسرے مواقع پر فوڈ قسم کو تقسیم کرنا، کورونا کے امراض میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنا، ہاسپٹل قائم کرنا۔ ابھی کچھ دنوں قبل معلوم ہوا کہ وادی ہدا میں اسی طرح کا ایک ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے۔ یہ جو انسانی جو خدمات ہیں یہ بڑی قابل قدر ہیں۔ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اتنا زور دیا گیا ہے کہ بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ تو محترم بھائیوں و بہنوں، عید الفطر کے اس عید میلاد کے پروگرام کے موقع پر میں بس صرف یہ 3 باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو روحانی تعلق استوار ہوا ہے، جو روحانی ارتقاء ہمارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، ہمیں اس کو آئندہ مہینوں میں بھی باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے بھی ہمیں اپنے سماجی روابط کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے اور استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ ہم تمام انسانوں کے بہی خواہ اور ہمدرد بنے، اس طرح ہم اسلام کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے والے بنیں گے۔ اس وقت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، زیادہ طویل کوئی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ آخر میں پھر حلقے کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت مجلس میں مجھے بھی شریک کیا اور کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔